හරියම ඉස්සරහට ක්වෙස්චන් නම්බර් 11 අපි කතා කරේ. ටුවෙල් වලට යන්න. උතර මං කිව්වා ඔයාලට හදාගන්න කියලා. පොඩි එරර් එකක් තියෙනවා ළමයි. මොකද්ද? fourth answer. Sporangium with an antioxidant. ඒක හදාගන්න ස්ට්‍රොබිරස් කියලා. හරි. So the following is a characteristic feature found only in pterophyte. මොකද්ද pterophyte කියන්නේ? nephrolepis. පැහැදිලිද? හරි ආගන්න. හරි. nephrolepis found only in pterophyte. nephrolepis වලට unique feature එක ඉල්ලන්න බලන්න. අපේ answers පාක් කරන්න nephrolepis unique එක ඉල්ලන්න. හරි. Sporangia born on vegetative leaves. මේ බලන්න. nephrolepis වලට එනකොට ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක්. Sporopils කියලා જાතියක් තියෙනවා nephrolepis වල. Can we see something called sporopils? එහෙම දෙයක් නැහැනේ. හරි. එහෙම දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගත්තොත් nephrolepis වල sporophyte එක underground rhizome, then these are pinnate compound leaves like this. Pinnate compound leaves මේ වගේ pinnate compound leaves තියෙනවා. Then there are fiddle head young leaves මේ විදිහට fiddle head young leaves. It was underside of the leaflets. මේ leaflets නේ. මේ leaflets වල යට පැත්තේ side it's like this. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? Indusium. Then by the Indusium there are clusters of sporangia like this. ඒ වගේ sporangia වල clusters බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවට මොනවද කියන්නේ? Sorus එකක්. A cluster of sporangia අපි කියනවා sorus. So sporangia are having spores. එතකොට first answer is saying sporangia born on vegetative leaves. හරි. වෙනම reproductive leaves කියන ළමයි sporopils. මෙතන sporopils කියලා જાතියක් නෑ. normal vegetative leaves වලට තමයි හැදෙන්නේ. ඒක හරි. ඉස්සලා හරි වැරද්ද දෙවෙනි එක. Two types of spores. උතරදී ළමයි අපි දන්නවා මෙයා homosporous. පැහැදිලිද? heterosporosity පටන් ගන්න selection එකේ ඉඳලා. Third one independent gametophyte and sporophyte. බලන්න. gametophyte එකයි sporophyte එකයි independent. And now this is the sporophyte. It is independent. පැහැදිලිද? මොකද independent කියන්නේ? Water, minerals, organic food should be supplied or produced by itself, not dependent on any other source, any other form for water, minerals and organic food. Photosynthesis කරන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම. ළමයි මෙයාට තියෙන අපි දන්නා මේ විදිහට. හරි. roots බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා water minerals absorb කරන්න පුළුවන්. sporophyte එක independent එක පැහැදිලි. gametophyte heart shaped gametophyte එකක්. photosynthesis කරන්න පුළුවන් green color thallus එකක්. හරි. මෙයාට rhizoids තියෙනවා water. ඒ නිසා එකක් හරි. Fourth one. Sporangium with
ස්ට්‍රොබිලස් ළම ස්ට්‍රොබිලස් එක කාගෙද තියෙන්නේ? සෙලජිනෙල්ලාගේ. පැහැදිලිද? සෙලජිනෙල්ලාගේ තියෙන ස්ට්‍රොබිලස් එක. ගන්න. sorry, fifth one. Sporangia produced in sorry. Correct. අපෙන් අහනවා මෙතන අන්ඩර්ලයින් කරන්න section එකේ only in terophytes කියලා කියන්නේ. හරි. only in terophytes. only in terophytes. දැන් correct දේවල් තියෙනවා තුනක්. මේකෙන් nephrolepis වල විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා යහන්නේ. හරි. හොඳට පරිස්සමට බලන්න. nephrolepis වල විතරක් තියෙන දේ. Sporangia born on vegetative leaves. දැන් අපි මෙතන comparison එක කරද්දී තව 4 දෙනෙක් ඔළුවේ ඉන්නවනේ කවුද? Pogonatum, Nephrolepis, Selaginella, Cycas, flowering plants. පැහැදිලිද? ඔතන හොඳට හිතන්න. අහගෙන ඉන්න. flowering plants Anthophyta වල හරි microsporopils තමයි මොනවද? stamens කියලා කියන්නේ. Megasporopils තමයි carpels කියන්නේ. Those are not vegetative leaves. ඒ වගේ තමයි spores හැදුවේ. ඒක ඉවරයි. Cycas වල microsporopil, megasporopil තියෙනවා. Male cone, female crown මතකනේ Cycas වල. Microsporopils, megasporopils තියෙනවා. Those are not vegetative leaves. They are sporopils. Vegetative leaves නෙමෙයි. ඊළඟට අපි යනවා Selaginella ගේ. ළමයි ස්ට්‍රොබිලස් එකක් තියෙන්නේ. Microsporopil, megasporopil තියෙනවා. Nephrolepis scene එක අපි දන්නවනේ. ඊට කලින් හිටියේ කවුද? Pogonatum. Pogonatum ගේ leaves වලද හැදුනේ spores. Pogonatum ගේ leaves වලද spores හැදුනේ නැහැ. පැහැදිලිද? හොඳට බලන්න. ඔයාලා Pogonatum අරගෙන තිබ්බොත් Pogonatum plant එකේ මේ විදිහට බල ගන්න පුළුවන් files. Then you are having leaves like this. And at the tip of the plant, plant එකක් gametangium එක. පැහැදිලිද? ඊළඟට මේ gametangium එකේ zygote එකක් හැදෙන්න මෙන්න මේ විදිහට spot මේ spot එකේ spots හැදෙන්නේ කොහෙද? capsule එකේ. පැහැදිලිද? Pogonatum spores හදන capsule එකේ. Selaginella, Cycas, flowering plants හදන sporopils වල. එහෙනම් vegetative leaves වල Sporangia තියෙන කාගේද? Nephrolepis ගේ විතරයි. පැහැදිලිද? So this is that unique feature. දැන් අපි third one check කරනවා. Independent gametophyte and sporophyte. මේ බලන්න. දැන් මෙතන මේ answer එක තිබ්බේ නැත්නම් ගන්න වෙන්නේ third answer. හරිද? හැබැයි third answer එක ගන්න බැරි වෙන්න තව එක example එකක් ලාවට ඔලුවට එනවා. මොකක්ද ඒ example එක? Selaginella. Selaginella ගේ female gametophyte එක partially dependent කියලා අපි කියන්නේ. female gametophyte එක යාට water minerals absorb කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා, photosynthesis කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා Selaginella මතකේ නේ. මේක ගන්න බෑ. Selaginella. හරි. අපි ගන්නවා fifth answer එක. Sporangia produced in sorry. ළමයි ඔයාලා හොඳට බලන්න. Cycas වලක් තියෙනවා sorry. පැහැදිලිද? හරි. හොඳට බලන්න notes කියවලා. එතකොට ළමයි answer එක ගන්න වෙන්නේ මොකක්ද? first one. උත්තරේ 1. question number 13. පොඩ වේගෙන් කරන්න පුළුවන් question number 13. 13 වෙනි ප්‍රශ්න ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. හරි එන්න. බලන්න 13. පොඩ වේගෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන හරි. in respiratory reactions of cells බලා ගන්න. in respiratory reactions of cells පළවෙනි statement එක කියනවා substrates other than glucose can be oxidized to obtain energy. correct. පැහැදිලිද? first answer correct. අපි කතා කරන proteins, lipids වගේ දේවල් උනත් use කරන්න පුළුවන්. අද දැන් මේකේ question එකක් තිබ්බනේ ඒ වගේ.
ATP is formed only inside mitochondria. ATP is formed only inside mitochondria. නෑ ළමයි. Glycolysis ගත්තාම ATP හැදෙන්නේ cytosol එකේ. Third answer. Pyruvate is oxidized to acetyl CoA outside mitochondria. ළමයි pyruvate oxidation ගැන තුන්වෙනි statement එකේ කියන්නේ. Pyruvate acetyl CoA වලට oxidize වෙනවා කියන්නේ pyruvate oxidation ළමයි inside mitochondria, not outside. Fourth answer. FADH2 may be formed outside mitochondria. ළමයි FADH2 හැදෙන්නේ කොහෙද? FADH2 හැදෙන්නේ කොහෙද කියලා මං අහන්නේ. FAD plus FADH2 වලට reduce වෙන්නේ Krebs cycle එකේ. Mitochondrion එක ඇතුලේ වෙන්නේ, not outside. CO2 is formed only inside mitochondria. ළමයි CO2 හැදෙන්නේ mitochondrion එක ඇතුලේ විතරයි. Aerobic respiration ගත්තොත් නම් හරි. මේ පැත්ත බලන්න. ළමයි CO2 හැදෙන තැන් දෙකක් තියෙන aerobic respiration වල. පළවෙනි එක මොකද්ද? Pyruvate oxidation වල CO2 දෙකක් release වෙනවා. Krebs cycle එකේ හතරක් release වෙනවා. නමුත් anaerobic respiration වල ethyl alcohol fermentation වෙන cytosol එකේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා fifth answer එක වරදින්නේ. අපිට මෙතන aerobic respiration කියලා specify කරලා නැහැ. question එක බලන්න. In respiratory reactions of cells. පැහැදිලිද? එච්චරයි. That can be aerobic or anaerobic. So in anaerobic respiration, in ethyl alcohol fermentation, CO2 is formed in the cytosol. පැහැදිලිද? answer එක first one. 14th question එකට එන්න ඉක්මනට. Which of the following is incorrect regarding phloem translocation, phloem transport? In the question number 14. මෙතන කියලා බැලුවොත් මම කියනවා මොනවද වේගෙන් බලන්න. this is a CO tube. මෙන්න CO tube එක. CO tube elements are separated by CO plate. CO elements have separated by CO plate. CO plate එකෙන් separate වෙලා තියෙන්නේ. Each CO tube element has been accompanied by companion cell. Companion cell, you know, sauce pro. හරි මම ගන්න එක සිංක් එක. ඉතින් ඒ සර්කියුලර් සෙල්ස් ඒවට කොටෙක්ස් එක වගේ වාසික් සිංක් එක. මේක ලීෆ් එකක් නම් සෝස් එක ලීෆ් එකක් නම් මේ තියෙන ලීෆ් එකේ මේ සර්කියුලර්ස්. සිංක් එක රූට් එකක් නම් මේ තියෙන රූට් එකේ කෝටෙක්ස් එක. පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ parenchyma cells සෝස් එක සහ සිංක් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ adjoining සයිටෝපෙස්ටලට මෙන්න පෙන්නනවා. පැහැදිලිද? අපි මෙතන කලර්ස් දෙකක් යූස් කරමු වෝටර් වලට සහ සුක්‍රෝස් වලට. අපි ඉක්මනට කතා කරමු. හරි. මේ කලර් එක යූස් කරනවා මම සුක්‍රෝස් වලට. මේ කලර් එක යූස් කරනවා සුක්‍රෝස් වලට. අපි මේ පාටෙන් දාගමු වෝටර්. හරි. හරි. තමයි සෝස් එකේ තියෙන සුක්‍රෝස් රෙකෝඩ් කරනවා. companion cells තමයි මේ වැඩේ කරලා දෙන්නේ. CO tube elements වලට. පැහැදිලිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? CO tube elements වල solute pressure අඩු වෙනවා. adjoining xylem එකේ ඉඳලා පැහැදිලිද? adjoining xylem එක කියනවා මෙතනට. CO tube elements වලට source එකේ. as a result pressure එක increase. ඒ තමයි කියන්නේ. තේරෙනවද? ඔක තමයි phloem loading මේ සිද්ධිය. Sucrose is unloaded. Sucrose phloem එකෙන් අයින් කරන companion cells මේ වැඩේ කරන්නේ to the sink. As a result මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. Water potential is increased. As a result මොකද ළමයි watering මේකෙන්ද xylem එක. අපි දන්නවා xylem එකේ කොහොමද water has a upward movement. මේකේ කොහොමද water වලට තියෙන upward movement එකක් නේ. මෙතන water release වෙනකොට water remove වෙනකොට pressure inside phloem is decreased. phloem එක තුල pressure එක අඩු වෙනවා. So you can see there is a pressure from the source into the sink through the phloem. හරි. ඒ නිසා phloem එකේ තියෙන contents cross තියෙන මේ positive pressure එක negative pressure දෙකදී sink more.
හරි water ඒ විදිහට ඊළඟට අපි කියන්නේ flowing translocation මේ බලන්න මෙතන it comes flowing loading මේක flowing loading මේක active process එක අය active වෙන්නේ flowing loading ළමයි සාමාන්‍යයෙන් CO2 elements ඇතුලේ sucrose concentration එක වැඩි ඔයාලා ලීෆ් එකක් අරන් කටේ ගාලා බැලුවොත් එහෙම පැන රහක් එන්නේ නැහැ නේ හැබැයි ෆ්ලෝයම් සැප් එක අරන් බැලුවොත් ඕන වෙලාවක ළමයි පැන රහයි පැහැදිලිද ඒ නිසා the sucrose concentration in phloem is very higher than that in the sauce. ඒ නිසා lower sucrose level එකක ඉඳලා higher sucrose level එකකට concentration gradient එකට opposite මේ sucrose enter කරන්නේ. ඒක active process එකක්. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ phloem unloading ගත්තහම phloem unloading ඒක තමයි passive. passive වෙන්න හේතුව සුක්‍රෝස් concentration එක වැඩි තැනක ඉඳලා අඩු තැනකට යන්නේ. දැන් ඔයාලා බලන්න ළමයි මඤ්ඤොක් කාලයක් අරන් බලන්න පැන රහද කියලා. නෑනේ මඤ්ඤොක් කාලයක පැන රහක් නෑ. හේතුව ළමයි යාට කොච්චර සුක්‍රෝස් හම්බ වුණත් ලීව්ස් වලින් එයා ක්ෂණිකව ග්ලූකෝස් නැත්නම් සුගර්ස් ටික පොලිසැකරයිඩ්ස් කරලා ස්ටාර්ච් කරලා ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඒ නිසා මේ සිංක් එකේ සුක්‍රෝස් concentration එක අඩුයි. වැඩි තැනක ඉඳලා අඩු තැනකට දාන. ඒ නිසා ඒක පැසිව්. පැහැදිලිද? මේ එක මොකද්ද මේක? මොකද මේක? මේක බල්ක් ෆ්ලෝ. පැහැදිලිද? මෙතන වෙන ෆ්ලෝ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කොහොමද පැසිව් නේ? බල්ක් ෆ්ලෝ එක කොහොමද පැසිව්? දැන් හැබැයි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද්ද? ඕවරෝල් මෙකැනිසම් එක ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද? ඇක්ටිව්. because පළවෙනි ස්ටෙප් එක ෆ්ලෝයම් ලෝඩින් වලට එනර්ජි ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ෆ්ලෝයම් ලෝඩින් වලට එනර්ජි ඕන නිසා ඔයාලට කියන්න වෙනවා ෆ්ලෝයම් ට්‍රාන්ස්ලෝකේෂන් වලට ළමයි එනර්ජි කියනවා. ඔයාලා හිතන්න මෙන්න ඔයාලගේ ගෙදර. ගෙදර ඉඳලා යම් තැනකට යන්න ඕනේ. එතන ඉඳලා තව තැනකට යන්න ඕනේ. එතන ඉඳලා තමයි ඉස්කෝලේට යන්නේ. මෙතනින් මෙතනට යන්න බස් ටිකට් එක ගන්න බස් එකේ යන්න වෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා මෙතනට අඳුරන අංකල් කෙනෙක් එකයි යන හැමදාම. මෙතන ඉඳලා මෙතනට පයින් යන්නේ. සල්ලි වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මේ මූවමන්ට් එකට වියදමක් යනවා. නමුත් මේ මූවමන්ට් එකට වියදමක් යනවා. ඒතර ගෙදරින් ඉඳලා ඉස්කෝලේ යන්න සල්ලි යනවද නැද්ද? යනවා. පැහැදිලිද මම කියන එක? ඒ නිසා ඕවරෝල් මෙකැනිසම් එක අපි කියනවා ඇක්ටිව්. තේරෙනවද? හරියන්න ආන්සර්ස් වලට. Phloem loading take place against concentration gradient. Correct. Companion cells supply energy for phloem loading. Correct. In some plants, companion cells have much increased membrane surface areas. තියන්න බලන්න. CO2 elements are dead cells without cytoplasm. අන්න උත්තරේ. Fourth answer. ළමයි CO2 elements කියන ළමයි අපිට මෙච්චර ඩිස්කෂන් එකකට යන්න ඕනෙත් නෑ. fourth answer එක කියලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. මොකද CO2 elements කියන්නේ living cells. ළමයි මෙතන කියනවා without cytoplasm. අහගන්න. phloem tissue එකේ structure එකට ගිහිල්ලා බලන්න CO2 elements වල cytoplasm එකක් තියෙනවද නැත්ද නැත්නම් reduce වෙලා තියෙන්නේ. reduce වෙලා periphery එකට limit වෙලා තියෙන cytoplasm එක. කියන දැන් මේ වගේ cells active cells. පැහැදිලිද? sorry මේ living cells. ආන්සර් එක හරිම සරල තැනකින් අරන් තියෙන්නේ phloem tissue එකේ structure එකෙන් අරන් තියෙන්නේ fourth answer. Conduction of water in xylem helps the conduction of phloem opposite direction. කතාව ඇත්ත. හරි water conduction එක phloem එක ඇතුලේ opposite direction එකට conduction එකක් සඳහා help කරනවා. මේ තියෙන ආන්සර් එක ගත්තා ළමයි fourth answer. Question number 15 ඉක්මනට යන්න. Question number 15 වලට යන්න. මම මේවා දානවා ඔයාලා group එකට හරි. මේ figures හැමදාම දෙනවා. figures මම දෙනවා හරි. ඔයාලගේ ඔය analysis එකක් හදන්න මුලින් ඉඳලම දාලා පටන් ගත්ත පළවෙනි paper එකනේ. පළවෙනි paper එකේ prototype papers කියලා යන්නේ හොඳට අහගන්න. මේ වැඩේ අපි paper 1 2 3 කියලා යන්න පටන් ගන්න ළමයි මේ revision එක පටන් ගත්තත් එක්ක. හරි. ඒතර මුලින් ඉඳලම papers ටික prototype papers අද එකයි ලබන සතිය එකයි ඊළඟ සතිය එකයි ඊළඟ සතිය එකයි papers 4ක් යනවා. මාසෙකට papers 4ක් දෙන program එකක් නේ යන්නේ. ඒතර papers 4 විදිහක්. prototype papers 4ක් දීලා තමයි වැඩේ යන්නේ. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ next month වල ඉඳලා 1 2 4 යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒක class එක ඇතුලේ paper එක ලියන්නත් වෙලාවක් දෙනවා. ඒක අද ඉතින් කරන්නේ නැහැ ඔයාලත් එක්ක. මේ මම අද කරනවා කියලා කිව්වා. නමුත් අපි හිමීර adapt වෙමුකෝ. අද 6ට ඉවර කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා පොඩි වෙලාවක් වැඩිපුර කරනවා. තේරෙනවද? හිමීට අපි අර වෙලාවට එමු. තේරෙනවද? disappointed නෑ නේද? හරි. මේ
එහෙම කරගෙන යන්න පේපර් එක ලියන්න ඕනේ. අද නම් ඉතින් බලන්න දෙයක් නැහැ මට. ඒ වුණාට ස්ට්‍රක්චර් ඉසේ next week පේපර් එකම අරන් ගිහලා බලනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ යන්නේ පේපර්ස් 50ක් අනිවාර්යෙන් කරනවා. තේරෙනවද? ඒතකොට අන්තිම වෙනකොට පේපර්ස් වල බරත් වැඩි වෙනවා. මේව සේරම ඇනලයිස් කරලා මේවල ඩිස්කෂන් ලියලා ෆයිල් වල දාගෙන එකතු කරගෙන ලස්සනට වැඩේ කරගන්න. යන 15 which of following is incorrect regarding stomata? Guard cells are sensitive to the concentration of CO2 in the intercellular spaces of leaves. අහගන්න අපි කොහෙද කතා කරලා තියෙන කොහෙද? Factors affecting transpiration. The stomatal action. CO2 concentration කතා කරලා තියෙන්නේ. Factors affecting transpiration, the factors affecting photosynthesis, the factors affecting stomatal action. හොඳට බලන්න. පැහැදිලිද මේ බලා ගන්න මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා සබ්ස්ටොමැටල් කැවිටි එක දන්නවද? higher CO2 concentration in substomatal cavity. Substomatal cavity के CO2 concentration ගත්තාම low වුණොත් සහ high වුණොත් ස්ටොමැටා ක්ලෝස් කරන්න ඕන ඕපන් කරන්න ඕන. ළමයි ස්ටොමැටා sensitive substomatal cavity එකේ තියෙන CO2 concentration දැන් අපි ගත්ත මේ විදිහට epidermis එක තියෙනවා. මෙන්න guard cell එක තියෙනවා. guard cells තමයි sensitive වෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙනවා මෙතන මේ විදිහට මේ concentration එක low කියන්නේ මොකද්ද? ස්ටොමැටා තව තව ඕපන් කරන්න ඕනේ. මොකද ලීෆ් එක ඇතුළට CO2 ඇවිල්ලා නැහැ. පැහැදිලිද? guard cells වලින් කරන්නේ open stomata. Guard cells is having a CO2 deficiency. So for CO2 intake, stomata should be opened. පැහැදිලිද? If the CO2 level in substomatal cavity is high, stomata are closed. Closed stomata. First statement, okay. Guard cells are sensitive to the carbon dioxide concentration in the intercellular spaces of the leaf. Okay. Intercellular spaces ළමයි මෙයා. හොඳට අහගන්න. හරි අහගන්න. ලීෆ් එක ඇතුලේ තියෙන intercellular spaces හැම එකක්ම අන්තිමට කනෙක්ට් වෙන කාටද? substomatal cavity එකට. පැහැදිලිද? හරි. sensitive. Guard cell sensitive CO2 concentration එකට. සල්මාන්. Transport of ions across cell membrane is mainly responsible for stomatal mechanism. හරි. මොකක්ද ion එක? Transport of ions across cell membrane is mainly responsible for stomatal mechanism. What is this ion? K+. Right. That is statement. අපි කතා කරන්නේ K+ influx hypothesis. මෙතන K+ influx hypothesis කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. Guard cells of some monocots are not kidney shaped. Yes, හරි. Kidney shaped නැහැ. අපි කියනවා grasses. shape එක. well, dumbbell. හරි මම ඇඳලා කතා කරලා තියෙනවා මගේ තියෙන ක්ලාස් එකේ. මෙන්න මේ වගේ shape එකක් තියෙනවා. සමහර guard cells. හරි. Most of the guard cells are having kidney shape, but sometimes when it comes to some plants like the shape is not kidney shape. In some plant species, stomata open at night. සමහර ඒවාගේ රැට ඇරෙනවලු. කියන්න බලන්න. පස්වෙනි increasing abscisic acid concentration in a leaf result in the opening of stomata. ළමයි abscisic acid වැඩි වුණාම stomata ඇරෙනවද වැහෙනවද? ළමයි වැහෙනවා. ළමයි පැහැදිලිව මේ හතරවෙනි එක ගැන ක්ලියර් අදහසක් වල කරිකියුලම් එක ඇතුලේ නැහැ. fourth statement එක හරියට බේරන්න ඔයාලා ගාව අදහසක් නැහැ. පැහැදිලිද තේරුම් ගන්න. හරි. plants වල diversity එකක් තියෙනවා ලොකු diversity එකක්. මේ ලෝකේ plant species large number එකක් ඉන්නවා. අපිට කියනවා සමහර plants වල stomata රැටක් හැරෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? හැබැයි දැන් ඒ ගැන ලොකු idea එකක් නැතුව. හරි මම syllabus එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. පස්වෙනි statement එකට ගියාම කියනවා
ABA concentration වැඩි වුණාම stomata close වෙනවා කියලා. ළමයි ABA හැදෙන්නේ මොන වෙලාවටද? ABA හැදෙන වෙලාව මොකද්ද? සාමාන්‍ය ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත විදිය කියන්න නිකන් බිල්ල වගේ ඉන්නේ නැතුව. ළමයි soil වල water deficiency එකක් තියෙදි තමයි stomata හැදෙන්නේ. ABA හැදෙන්නේ. ABA වලින් මොකද කරන්නේ? දැන් දවල්ට වෙන වැඩේ මොකද්ද? ABA වලින් මොකද? හරි අහගන්න. A level result එක නේ මං කියන්නේ. තේරෙනවද? ABA වලින් කරන්නේ K+ එළියට දාන එකනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ළමයි experimental activity කතා කරද්දී what is happening in the daytime දවල්ට වෙන දේ මොකක්ද? දවල්ට වෙන දේ තමයි during daytime K+ is accumulated into guard cells. Guard cells වලට K+ එනවා දවල්ට. හරි. As a result, solute pressure is increased. Water potential is decreased. For epidermal cells, water is accumulated into the guard cells. As a result, guard cells become turgid. එතනදී open වෙන්නේ. හරි. දැන් ABA කරන්නේ දවල්ටත් කරන්නේ K+ out එකක් හදනවා දවල්ට. හරි. එතකොට ළමයි open කරන්නේ close කරන answer එක fifth answer. 15 වෙනි එකට 5 උත්තරේ. යන 16. දාසයට යන් පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරන්න වෙනවා. A student observed 4 tissues of the human body which carry out the following functions: filtering, secretion, absorption, resisting friction. මේ පැත්ත බලන්න. එපිතීලියා ගැන අහන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙම කියන්නම් ඔයාලට. හරි. බලන්න. හොඳට බලන්න. අපි ගන්නවා එපිතීලියා පහක්. simple scans, simple cubicle, simple columnar, and pseudo stratified. Then stratified squamous. Once you hear the name of epithelium, the main property, main function of the epithelium should come to the mind. Already know එකපාර මෙයාලගේ මොකද්ද function එක කියලා. Simple squamous ළමයි හරිම thin epithelium එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ළමයි function එක filtration. මේ බලන්න. දැන් simple squamous epithelium එකක් තියෙන තැන තමයි Bowman's capsule එක. then alveoli. මෙන්න මේ වගේ තැන්වල තියෙනවා filtration එකක් වෙන තැන්වල. simple cuboid secretory gland වල වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ළමයි. secretory. then columnar intestine එකේ epithelium එක ළමයි. හරි. functions දෙකයි මොනවද? ATP ප්‍රදාන කරලා absorption. digest enzyme secrete කරනවා. then cell stratified ළමයි nasal cavity respiratory tract එකේ බලා ගන්න පුළුවන් mucus එක secrete කරන ciliated epithelium එකක්. තේරෙනවද? හරි. අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. ciliated with the mucus හොඳ adaptation එකක් අපි. stratified squamous cell layers ගොඩයි. හරි. resist abrasions. CD වලට වෙනවා. resist abrasions. skipping China or anus මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න. හරි. එතකොට මම functions ටිකක් දෙනවා filtering, secretion, absorption, resisting friction. Filtering a simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, stratified squamous. Answer එක third answer. හරි සරලයි. හරි. third answer. යන්න question number 17. question number 17 වලට යන්න. In which of the following the function of the growth substance is not correctly indicated?
ළමයි මේක නම් මතක. ඉතින් එතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ළමයි growth substances ටික සහ functions මතක තියෙන්න ඕනේ. ඔක්සින් inhibition of leaf abscission, abscisic acid inhibition of seed germination. පත වැරද්දක් දාන්න උත්තරේ දෙක. එතනින්ම වැඩේ ඉවරයි. පැහැදිලිද? පත වැරද්දක් කියලා ලොකු වැරද්දක් දාන්න. අහගන්න. ළමයි එතනින්ම වැඩේ ඉවරයි. බලන්න මම ඔයාලට තියරි කතා කරා. තියරි නෙමෙයි දැන් මේ ක්ලාස් එකේ තේරුම් ගන්න මේක බලන අහන ළමෙක් හොඳට මේ බලන්න. මෙහෙමනේ ඉගන්නුවේ. ඕනම growth substance එකක් ගැන general අවබෝධයක්, general view එකක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. බලා ගන්න. දැන් for an example cytokinin කියන්නේ මොකද්ද? Cell division. Cell division. Abscisic acid inhibits everything. පැහැදිලිද? Leaf senescence වගේ දේවල් කරනවා. Then අපි ගත්තොත් cytokinin cell division. Then ethylene make the plant aged. හරි. Senescence of leaves, then ripening of fruits ඔන්න වගේ දේවල් තමයි ethylene කරන්නේ. Gibberellin reproduction. Gibberellin වල මුල ඉඳලම reproduction. හරි. Development of flowers, development of seeds, then development of growth of fruits, seed germination, hari, then gender determination, hari, likewise pollen tube growth. මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම sexual reproduction වලට අදාළ එක්කෙනෙක් තමයි gibberellin කියන්නේ. දැන් මෙතන කියනවා abscisic acid තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? gibberellin නෙමෙයි. පළවෙනි ආන්සර් එක බලන්න. ඔන්න අයත් මුලින් ඉඳලා වැඩේට යන්න ඕන. හරි. gibberellin කියලා මට හිතුනේ. හරි. මෙයා ගන්න පළවෙනි ආන්සර් එක oxine inhibition of leaf abscission. Abscisic acid inhibits seed germination. Ethylene ripening of fruits. Cytokinin inhibition of apical dominance. Gibberellin delaying senescence. පැහැදිලිද? ගන්න ඔයාලගේ රිසෝස් එක ඉක්මනට. බලන්න හොයන්න mismatch එක. රිසෝස් එක අරගෙන mismatch එක හොයන්න ඉක්මනට බලන්න. ළමයි gibberellin කියලා මම දැක්ක එකපාරටම. හරි. abscisic acid අතන තියෙන්නේ. ඒක හරි. ඒක හරි. abscisic acid හරි. seed germination inhibit කරනවා. ඒක හරි. මම අහන්නේ කලින් question එක මොකද්ද mismatch එක? gibberellin delaying senescence. මොකද්ද එතන දීලා තියෙන්නේ? අහගන්න. අහගන්න. අපි ළමයි theory class වල මේක කතා කරද්දී හොඳට බලන්න. theory class එකේ කතා කරද්දී කතා කරලා තියෙනවා මේ කෝණ දෙකකට. පැහැදිලිද? දැන් උතන බලන්න oxine inhibition of leaf abscission ඒක correct. හරි. second one abscisic acid inhibition of seed germination හරි. ඒකත් correct. අපි කියන්නේ promote seed dormancy කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒක correct. ethylene ripening of fruits correct. තේරුණාද? second answer එකේ ළම abscisic acid inhibition of seed germination කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එක promote seed dormancy කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒකම තමයි ඔය කියන්නේ. හතරවෙනි එක cytokinin inhibition of apical dominance. පැහැදිලිද? හරි. පස්වෙනි එක gibberellin delaying senescence. ළමයි gibberellin වලට අදාළව හරි leaf senescence නවත්තන කතාවක් තියෙනවද? නැහැ. delaying leaf senescence එනවා ළමයි cytokinin. තේරෙනවද? හරි. fifth answer එකට ළමයි හරියන්නේ cytokinin. ඔතන gibberellin යටින් underline කරලා දාගන්න cytokinin කියලා. එතන gibberellin නෙමෙයි එන්න ඕනේ cytokinin. gibberellin නෙමෙයි එන්න ඕනේ cytokinin. ඊට පස්සේ ඔයාලා fourth answer එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් cytokinin වලට අපි syllabus එකේ කතා කරලා තියෙනවා modify apical dominance and promote lateral bud growth කියලා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද apical dominance කියන්නේ? මොකද්ද apical dominance කියන්නේ?
ස්ටෙම් එකේ හැම වෙලෙම ඇපෙක්ස් එක තමයි වැඩිපුර ග්‍රෝ වෙන්නේ. මේ ඇපෙක්ස් එකකින් හැදෙන මේන් බ්‍රාන්ච් එකකින් හැදෙන අනිත් බ්‍රාන්චස් එච්චර ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔක්සින් කරන වැඩක් මේක. මොකද ඔක්සින් කරන්නේ? මේ විදිහට තමයි තියෙනකොට ඊට ඇපෙක්ස් එකෙන් ඔක්සින් ඔක්සින් පහළට එනවා. මේ ඔක්සින් මොකක් ජරා කරනවා මොකද? වැඩක්. හරි. ඔක්සින් වලින් මේ කොටසේ සෙල්ස් වල ඩිවිෂන් එලොන්ගේෂන් ස්පීඩ් අප් කරනවා. එතකොට ළමයි මේ ඇපෙක්ස් oxygen diffuses downwards. ඒකට තියෙනවා lateral buds. ඒ කියන්නේ පාර්ශවික අංකුර. ඒ කියන්නේ මේවා originate වෙන්නේ. මේ lateral buds වල growth එක අඩු කරන ඔක්සින්. ඒ නිසා හැම වෙලේම ඒකෙන් තියෙන branches shorter. මේ branch එක වඩා shorter. මේ තව shorter likewise. That is what we call apical dominance. So when it comes to cytokinin, it alters this pattern. මේක වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා යා මොකද කරන්නේ? lateral buds වල growth එක වැඩි කරනවා. තේරුණාද? ඒක හරි. fourth answer එකේ තියෙන එක. තේරුණාද? So we have the answer, correct answer, fifth one. 18th question. Question number 18. Question number 18. Following question is based on the structures given below. අපට දීලා තියෙන nasal cavity likewise. Which of the following indicates the correct path of a molecule of carbon dioxide in alveolus in the inferior lobe of left lung takes inferior lobe of left lung takes on its journey to the outside. මේ බලන්න. lungs වල තියෙන carbon dioxide molecule එකක්. හරි. කොහොමද ඇට්මොස්ෆියර් එකට යන්නේ? පාත් එක යන්නේ. තේරෙනවද? ඒතර උතන සමහරලාට ඔයාලගේ කරිකියුලම් එක ඇතුලේ ඔයාලට එච්චර පැහැදිලි නැති ෆැමිලියර් නැති ටර්ම්ස් ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩි වෙලාවක්. හරි බලන්න ළමයි. මේ බලන්න. එන වැඩේට බලන්න. එන්න. එන වැඩේට. මොනවත් කරන්න එපා. වැඩේ පටන් ගන්න මෙහෙමයි. ඇල්වියෝලි නෙමෙයි තියෙන්නේ. Then terminal bronchioles. Then bronchioles.
bronchioles. Then bronchus I. Then trachea H. Then trachea එකට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මේ හරිය මොකක්ද? N. larynx. 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 then larynx එකට උඩින් තියෙන මොකක්ද? epiglottis. epiglottis. larynx එක close වෙන epiglottis එකකින්නේ තේරෙනවද? then nasal cavity. මේ හරිය. පැහැදිලිද? මෙතන ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලන්න මෙන්න මේ තුන් දෙනා දිහා මොනවද? D respiratory bronchioles, then terminal bronchioles. පැහැදිලිද? ඔයාලගේ answers වලින් ඔය D අයින් කරගන්න. D අයින් කරගන්න. answers වලින් D අයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔතන question එකෙන් D අයින් කරගන්න. D අයින් කරලා දාන්න questions වලින්. හැම question එකකින්ම D අයින් කරලා දාන්න. හැම answer එකකින්ම D අයින් කරලා දාන්න. D අයින් කරන්න හැම answer එකකින්ම ඊළඟට question එකකිනුත් D delete කරලා දාන්න. හරි. එතකොට මොකක්ද order එක එන්න ඕනේ? order එක බලන්න. අපිට එන්න ඕනේ B F G I H C E A. B F G I H B F G I H C E A. first answer. පළවෙනි answer එක. හරියට question number 19. Question number 19. Which of the following is least likely to have an effect on the mechanism of opening and closing of stomata of a leaf? හරි මේ බලන්න. opening closing mechanism එකට ළම stomata වල least likely අඩුම probability එකක් තියෙන මොකක්ද effect එකක් තියෙන factor එක. කියන්නේ අඩුම effect එකක් තියෙන factor එක අපෙන් අහන්නේ. concentration of CO2. දැන් කතා කරා CO2 concentration එක වැඩි වුණොත් දැන් මීට කලින් question එක කතා කරා. CO2 concentration එක වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? stomata close වෙන්න ඕනේ. CO2 concentration එක අඩු වුණොත් leaf එක ඇතුළේ stomata open වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? second one availability of water from soil. soil වල water අඩුයි නම් මොකද වෙන්නේ? abscisic acid හදලා stomata close කරනවා. third one rate of photosynthesis of the leaf. fourth one third one තියන්න. rate of transpiration from the leaf. ළමයි leaf එකෙන් transpiration වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? stomata are closed by abscisic acid. then fifth one humidity of air. atmosphere එකේ humidity එක අඩුයි නම් මොකද වෙන්නේ? transpiration වැඩි වෙනවා. stomata close වෙනවා. C4 mechanism එක හැදෙන්න හේතුවත් ඒකනේ. arid environments වල humidity එක අඩු වුණාට පස්සේ atmosphere එකේ transpiration increase වෙනවා. ඒ නිසා තමයි stomata close කරන්නේ. පැහැදිලිද? උත්තරේ third one. rate of photosynthesis of the leaf. එයාගෙත් බලපෑමක් link එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. හරි බලපෑමක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. link එකක් develop කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි. නමුත් ළමයි මේ link එක හුඟක් දුරයි. අනිත් factors ටිකට සාපේක්ෂව direct
close relationship එකක් පේන්නේ නැහැ, effect එකක් පේන්නේ නැහැ. 20th question එකට යන්න. Some of the lung volumes of a normal healthy adult man are as follows. මේ බලන්න. ඉක්මනට යනවා වැඩේට. lung volumes ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඉක්මනට. this එක volume. this එක මේක type. බලන්න. Inhalation, exhalation, not inhalation, exhalation. exhalation එකදී පැහැදිලිද? ඒකට tidal volume කියන එක අදහස්. ඒ අපිට possibly beyond volume එක. හරි? Possibly beyond tidal volume can inspire. That volume is called this volume is tidal volume. Exhale beyond tidal volume. This is called expiratory reserve volume. What? පැහැදිලිද? ඒතර අපිට දීලා තියෙනවා values tidal volume 500, expiration reserve 1500, lung volume 1500. value එකක් දෙනවා lung volume. හරි. lung this is capacity කියලා අපි කතා කරා. total lung capacity 6000. 6000. හරි. 6000. total lung capacity එක 6000. අපිට මෙතන ඉල්ලනවා vital capacity. මොකද්ද vital capacity කියන්නේ? උපරිම අරගෙන උපරිම එළියට දැම්මොත් ඒ volume එක forcibly ගන්නවා ඔම කරලා forcibly එළියට දානවා. අන්න ඒ exchange එක ඇතුලේ තියෙන volume එක total capacity එකක් දීලා තියෙනවා අපිට තව වැඩි වෙනවා මෙතන. අපිට මෙන්න එක මේ බලන්න. We are asked to calculate vital capacity. මෙන්න vital capacity. මතක් කරලා this is the vital capacity. vital capacity. හරි. the volume of air that can be inhaled and exhaled with maximum effort. අපි එහෙමයි කියන්නේ vital capacity. We can't directly calculate. We need what we can calculate. This is 6000 and this is 1500. So 6000 deduct 1500 enough. The next one, vital capacity and inspire reserve volume. පැහැදිලි නේද? ගත්ත විදිය මේ values ටික ළමයි මේ බලන්න ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න. equations මතක තියාගෙන යනවා එකට වඩා හුඟක් effective දේ තමයි මේ වගේ ගානක් දැම්මොත් එහෙම ඉක්මනට graph එක ඇඳගත්තා. අදාළ දේවල් ටික label කරගත්තා, values ටික දාගත්තා. ඒතකොට equations ඕනෙත් නැහැ. equation එක මතක තියාගන්න එක හරියි. නමුත් ලේසියෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 4500 2500 fourth answer. ඒ order එකට ඉල්ලන්නේ හරි. මම මේක group එකට දානවා මේ හැම දෙයක්ම එතකොට බලන්න ඕනේ. හරි පැහැදිලිද? Question number 20. Question 20. Question number 20. 20 නේද කතා කරේ? 19 නෙමෙයි 20 කතා කරේ. 21. තව 20ක් තියෙනවා. වෙගින් කරන්න ඕනේ. ඉක්මනට යන්න. Which of the following is incorrect regarding secondary growth of plants? වෙගෙන් යන්න. All live cells of stem after secondary growth are present in the bark. ළමයි bark එකේ තියෙන live cells ද? මේ පැත්ත බලන්න. හරි මේ බලන්න. ඉක්මනට බලන්න.
This is cork. cork cambium. හරි. cambium එක අපිට හදන්න මොකක්ද? secondary cortex. Stems. හරි. මෙන්න තියනවා කවුද? vascular cambium. හරි. මේ මොකක්ද කියන්නේ? What is this? secondary phloem. හරි. primary. මේ මොකක්ද? xylem. ඒක මොකක්ද? primary xylem. මම හුඟක් එකකට කතා කරන්නේ. තේරෙනවද? මෙන්න ළමයි secondary growth එක වෙච්ච stem එකක්. මේ විදිහටනේ තියෙන්නේ. ඉක්මනට බලා ගන්න. හරි. මේක ඉක්මනට බලා ගන්න. All live cells of a stem after secondary growth are present in the bark. ළමයි secondary growth එක උනාට පස්සේ තියෙන හැම live cell එකක්ම තියෙන කොහෙද? bark එකේ. හොඳට කියවන්න. All live cells of a stem after secondary growth are present in the bark. මේ බලන්න. එතකොට ළමයි මේ හරිය. secondary phloem live එකද? live phloem එක live නේ. ඒකේ තියෙනවා CO2 elements, companion cells, parenchymas. Secondary phloem is a live tissue. Then bark කියන්නේ මොකේද කියන්න මට ඉස්සෙල්ලා. What is bark? vascular cambium එකේ තියෙන මේක තුනයි. මේක bacteria, wood. Stem එක කොටස් දෙකයිනේ, bark and wood. Tissues outside the vascular cambium are bark. Tissues inside the vascular cambium are wood. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මෙතන කියනවා all live cells of a stem after secondary growth are present in the bark. තේරුණාද? secondary growth එක උනාට පස්සේ stem එකේ තියෙන live cells හැම එකක්ම තියෙන්නේ කොහෙද? bark එකේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අදහස මොකක්ද? wood එකේ live cells නැහැ කියන එකයි අදහස. wood එකේ live cells නැද්ද? wood කියන්නේ මොකක්ද? xylem එක. xylem එකේ components කියන්නේ xylem parenchyma තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ළමයි ඒක වරදිනවා answer එක. තේරෙනවද? xylem parenchyma තියෙනවා. හරි? තේරෙනවද? Second one. Vascular cambium produces more cells towards center of the stem than towards surface. ඇත්ත නේද? මෙන්න vascular cambium එක. එයා වැඩිපුර cells හදන්නේ inwards ද outwards ද? inwards හදන cells තමයි secondary xylem, outwards හදන cells තමයි secondary phloem. වැඩිපුර thick වෙලා හැදෙන කවුද? secondary xylem. පැහැදිලිද? මේක bark එකනේ මේ හරිය. මම මේ ඇඳට ළමයි මෙච්චර thickness එකක් දීලා මේ වගේ thickness එකක් නෑ scale එකට ඇඳුවොත් එහෙම. Vascular cambium produces more cells towards center of the stem than towards surface. Correct. Second answer is correct. Third one. Mature part of the secondary xylem is used by plants for storage of secondary metabolic products. පළවෙනි answer එක වැරදි කියලා අපි ගත්තා. දෙවෙනි එක අපි හරි කියලා ගත්තා. තුන්වෙනි answer එක තියන්න. 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හතරවෙනි එකට යන්න. cork cambium produces two types of cells towards surface. මේ පැත්ත බලන්න. ළමයි cork cambium එක surface towards surface කියන්නේ එළියට. cells වර්ග දෙකක් හදනවාද? one type. පැහැදිලිද? මං කියන තේරෙනවද? මොකක්ද හදන cell type එක? cork. පැහැදිලිද? වැරදි. උතන අන්ලයින් කරන්න two types of cells කියන එක. ළමයි one type හදන්න. ඔන්න එතනත් වැරද්දක් තියෙනවා. Fifth one, secondary cortex. බලමු මේ පැත්ත බලන්න ඉක්මනට මාත් එක මට මෙච්චර කතා කරන්න බෑ. Secondary cortex, cork cambium, and cork together form the periderm. හරි මේ තුන එකතු වුනහම කියන්නේ periderm කියලා. අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. cork cambium and the tissues produced by itself are called the periderm. මේ ටිකට අපි කියන්නේ periderm. මේක හරි. එතකොට ළමයි දැන් මෙතන first answer එකේ වැරද්දක් පේනවා, හතරවෙනි answer එකේ වැරද්දක් පේනවා. අපි යනවා third answer එකට යන්න.
mature part of the secondary xylem is used by plants for storage of secondary metabolic products. මේ බලන්න. දැන් මේ secondary xylem එකේ mature එක ඇතුළ මොකද අපි ඒකට කියන්නේ? heartwood. මැචුවර් වෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ. එයාගේ ළමයි යට ලූමන්ස් වල කෙමිකල්ස් ඩිපොසිට් වෙලා වෝටර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න බැරි, කන්ඩක්ෂන් කරන්න බැරි ලෙවල් එකකට එනවා. ඩාර්ක් කලර් එකකින් පේන්න ගන්නවා. තේරෙනවද? අපිට කියනවා mature part of the secondary xylem is used by plants for storage of secondary metabolic products. මොනවද ළම storage තියෙන්නේ? ලෙක්සිකාගේ substances store කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක හරි. third answer එක හරි. මෙතන දැන් අපිට තියෙන statements දෙකක් වැරදි. මොනවද statements දෙක බලන්න. පළවෙනි statement එකට යන්න. All live cells of a stem after secondary growth are present in the bark. Fourth statement, cork cambium produces two types of cells toward the surface of the stem. ළමයි දෙකම වැරදි. ලොකු වැරද්ද මොකක්ද? දෙකද හතරද? Fourth one. මේ පැත්ත බලන්න. Second answer එකේ sorry first answer එකේ කියන්නේ wood එකේ live cells නැහැ කියලා. අපි කිව්වා නෑ xylem parenchyma තියෙනවා. හරිද? fourth answer එකේ කියන්නේ හරි fourth answer එකේ කියන්නේ මේ cork cambium එක outwards එළියට cells වර්ග දෙකක් හදනවා නෑ එකයි හදන්නේ. තේරෙනවද? උතන ළමයි ලොකු වැරද්ද හතර. තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ළමයි ඔයාලා මාක් කරන්න ඕනේ answer එක fourth answer. Fourth answer. හරියන්න ඉක්මනට. පොඩ ඉක්මනට යනවා මම. 22. 22ට එන්න. Which of the following animals has the highest number of openings through which blood flows into the heart? බලන්න ආන්සර් එක කියන්න මට. හදවතේ වැඩිම සිදුරු ප්‍රමාණයක් තියෙන කාගේද? ළමයි ෂාක් කියන්නේ කවුද මට කියන්නේ? යාගේ ගෲප් එක මොකද්ද? අනේ. කොන්ඩ්‍රික්තියස් වල මොකද්ද? කොන්ඩ්‍රික්තියස් හරි. අපි දන්නේ ඉච්චරනේ කොන්ඩ්‍රික්තියස්. අපි දන්න කොන්ඩ්‍රික්තියස් ලාගේ තියෙන්නේ sexual circulation. Blood from tissues open to atrium and blood leaves the heart from ventricle. It is having two openings. පැහැදිලි? Then starfish to heart නැති බැංකුවරේ මොකද්ද? සතෙක් starfish. එකනොමෙටට heart එකක් නැහැ. cockroach. Fourth one, toad. කවුද toad කියන්නේ? නැඩියා. frogම තමයි. පැහැදිලිද? මොන බලන්න. atria දෙකයි ventricles එකයි. incomplete double circulation කියලා කතා කරලා තියෙනවා. තේරුණාද? කතා කරන්නේ නැද්ද මේ ළඟදී? Incomplete double circulation. Blood from tissues open to right atrium and blood leaves the heart to lungs from ventricle. Then blood from lungs come to the left atrium. Then blood leaves the heart, four tissues, ventricle, four openings. පැහැදිලිද? The same case regarding man ගැන අපි දන්නවා මෙයාගේ මෙතන chapters හතරක් තියෙන එක විතරයි වෙනස. But when it comes to cockroach, හරි opposite stuff, this is the he only leaves the heart. Again, builds the organs and after that he only the heart, but sinuses. Sorry, ostia.
ඔස්ටියා කියන සිදුරු වලින් තමයි ආපහු හાર્ට් එකට එන්නේ. තේරුණාද? එනිසා ළමයි ගැටීම සිදුරු ප්‍රමාණයක් හાર્ට් එකේ තියෙන කාගේද? කොක්රෝච්. කතාව තේරෙනවනේ? කොක්රෝච් ආන්සර් එක. ඕනනම් කොක්රෝච් ගාවේ යටින් දාගන්න ඔස්ටියා කියලා. ඔස්ටියා. 23rd section එකට යන්න. 23rd section එකට යන්න. Which of the following statements regarding the reproduction of angiosperms is incorrect? Underline කරන්න incorrect. Flowering plants වල reproduction incorrect statement එක ඉල්ලන්න. Flowering plants වල reproduction එක incorrect statement එක. හොඳට statements ටික කියවන්න ඉක්මනට ළමයි. statements ටික කියවගෙන යන්න. Okay. යම් statements ටික බලන්න. Stamens are microsporopils with 4 microsporangia. මේ බලන්න 23rd section එක කතා කරන්නේ අපි දන්නවා stamen is the microsporopil. හුඟාක්ම develop වෙච්ච තැනක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ stamen කියන්නේ microsporopil එක තමයි. පැහැදිලිද? Flowering plants වල megasporopil එක තමයි carpel එක, female part එක. අපි stamen එකට ගියොත් එහෙම තියෙනවා මෙතන filament and anther. මේ පැත්ත බලන්න. හොඳට බලන්න. Now if you have learned the process of reproduction better, හොඳ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා නම් මේ දේවල් හරි සරල දේවල්. දැන් මෙතන කතා කරපු ළමයි ඉන්නේ. ඒත් ඉතින් නිකන් උමං වෙලා වගේ ඉන්න එපා. මම මේ වගේ තැනක් කපලා බැලුවොත් if I take section of anther I can see like this. මේ වගේ structure එකක් මට පේනවා. Within the anther there are 4 structures called what? Pollen sacs. Okay, these are the microsporangia. එළමයි flowering plants වල එනකොට මේවා හුඟක්ම modify වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? microsporopil එක. දැන් මේක leaf එකක්. බලන්න leaf එකක් කියලා හොයන්න බෑනේ. එච්චරට modify වෙලා තියෙනවා. microsporopil එක තමයි stamen එක. ඒකේ ළමයි anther එක කපලා බැලුවොත් මේ වගේ structures 4ක් තියෙනවා. ඒවා ඇතුලේ ළමයි අපි කියනවා microsporangia මේ තියෙන. අපි ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා pollen sac. මේක ඇතුලේ microspore mother cells වලින් microspores large number එකක් හැදිලා තියෙනවා. තේරෙනවද? මේ microspores මේ ඇතුලේ ඉද්දි මොකද වෙන්නේ? pollen grains වලට develop වෙනවා. තේරෙනවද? ඒතර මේක ඇතුලේ වර්ක් කරනවා. this pollen grains. Stamens are microsporopils with 4 microsporangia. Extremely correct. Second one. A pollen grain contains 2 cells at the time of release from sporangium. The methanic release na pollen grain. ළමයි මේ pollen grain එකේ structure බලන්න. මේ pollen grain එකේ තියෙන ළමයි දේවල් තුනයි. මොකද්ද මේ? Wall of microspore එකේ wall එක. දැන් මෙතන තිබ්බ microspores නේ ළමයි pollen grains වෙන්නේ. microspore එකේ wall එක මොනවා කියලාද හැදිලා තියෙන්නේ? sporopollenin කියන polymer එකෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. මේක cells දෙකක්. මොනවද cells දෙක?
තමයි generative cell. Generative cell. This one cell. එකතුවට මොකක්ද කියන්නේ? male gametophyte. male gametophyte එක bicellular. හරි මං කියන තේරෙනවද? හරි life cycles හොඳට බලන්න. එතකොට මේවා පැහැදිලි වෙයි. Second answer එක correct. Correct. Second answer correct. Third one. Female gametophyte may contain several gametes. Correct. මේ බලන්න. බලන්න හරි ලස්සනට ඔළුවේ තියෙන ළමයි මේ විදිහට තියෙන පොල්කදී වැඩේ හරි. අපි යනවා ළමයි කාබල් එකට. හරිද? බලන්න මේ පැත්ත. ඕවරි එක. හරි. තේරෙනවද? ඕවරි එක. ඕවරි එක ඇතුලේ මොකක්ද? ඔවියුල් එක. ඔවියුල් හරි පේනවනේ. මම ඔවියුල් පේනවා ඔවියුල් එක. Microbiome here. Several specified orders and energies. පැහැදිලිද? ඒක ඇතුලේ ෆීමේල් ගැමටොෆයිට් එක හැදිලා තියෙන දැන්. මෙන්න ඔවියුල් එක ඇතුලේ ෆීමේල් ගැමටොෆයිට් එක හැදිලා තියෙන 7 cells වල එකතුවක්. cells 7ක එකතුවක්. මේක තමයි ෆීමේල් ගැමටොෆයිට්. ලස්සන වචනයක් කියන මොකද්ද? එම්බ්‍රයෝ සැක් කියලා කියන. යන්න වැඩේට. හරි. Female gametophyte may contain several gametes. එකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද ඒක? මෙන්න ඒක. egg cell. ඒක ගැමේට්. ගැමේට් එකයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? female gametophyte එකේ තියෙන එක ගැමේට් එකයි. මෙන්න female gametophyte එකේ එක ගැමේට් එකයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එනිසා ඉස්සෙල් හොඳට මතක ළමයෙකුට මේවා හරි සරල ප්‍රශ්න. යන fourth question. Fourth answer. Answer. Male gametes are represented by two nuclei. මේ බලන්න. බලන්න මම මෙතනම ඇඳලා පෙන්නනවා. fertilization වෙන්න කලින් pollen tube එකක් මේ වගේ grow වෙනවනේ. pollen tube එක ළමයි micropyle එක ඇතුලේ යනවනේ ovule එක ඇතුලට. මේ pollen tube එකේ තියෙනවා ළමයි nuclei දෙකක්. හරි. nuclei දෙකකින් තමයි අපි sperms පෙන්නන්නේ. sperms කියලා ඇත්තටම කියන nuclei දෙකක්. පැහැදිලිද කතාව හරි. Fifth statement. Some plants produce fertile seeds without fertilization. මොකක්ද ඒක? Parthenogenesis. පැහැදිලිද? මේ බලන්න. Without fertilization fruits හැදුනොත් parthenocarpy. Without fertilization seeds හැදුනොත් parthenogenesis. Correct. Answer is third one. Third answer. Incorrect statement. Third answer. Twenty-four. පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් අප් කරමු දැන් වැඩේ. පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරන්න ඕනේ. අපිට එකපාර 8 වෙනකන් ඉන්න බෑ කියලා. මටත් ඇත්තටම ළමයි 8ට මෙතනින් ඉවර කරලා ගෙදර යනකොට 9 විතර වෙනවා. ගෙදර ගිහලා තව වැඩ තියෙනවා. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ හෙට නුවර යන්න ඕනේ. තේරෙනවද? වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ටියුට් හුඟක් වැඩ තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ PhD එකේ වැඩ තියෙනවා. හරි. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. ඒතර මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒක අස්සෙනේ මේ කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ඒ නිසා මේ ඔයාලට එකපාර 8 වෙනකන් ඉන්න අමාරුයි මට තේරෙනවා. හැබැයි ඔයාලට වැඩක් කරලා දෙන්නම තමයි ළමයි 8 වෙනකන් ඉන්න කියලා කියන්නේ. පේපර් එක ලියලා ඊට පස්සේ පේපර් එක බලලා ඩිස්කෂන් එක ගිහිල්ලා හොඳ ප්‍රොඩක්ටිව් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා එකපාර එතනට යන්න බෑ. අපි හිමීට එතනට ඇඩැප්ට් වෙමු. හරි? එතනට හිමීට යමු. හරි මේ බලන්න. question number 24. 24 ගමු.
නෑ හරි ඒක දාලා දෙන්න. මේක දාලා තියෙන්නේ. අර then 24. Compared to a normal day, in hot sunny day, photorespiration would දැන් සාමාන්‍ය දවසකට සාපේක්ෂව hot sunny day එකක ළමයි photorespiration වැඩි වෙන කාගේද? C3 වල. පැහැදිලිද? C3 වල තමයි වැඩි වෙන්නේ. මේ බලන්න. C3 C4. examples කියන්නේ C3 වලට paddy, soybeans, and wheat, potato, tomato. examples ටිකක් ගන්න පුළුවන්. C4 grasses, sorghum, millets, corn නැත්නම් maize කියලා අපි කියන මෙන්න මේ වගේ යගේ බලන්න. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට ළමයි hot sunny day එකක photorespiration මේ බලන්න. දැන් ළමයි ඔය environment එක වෙනස් වුණා කියලා hot sunny වෙනවා නැත්නම් cold cloudy වෙනවා environment එක වෙනස් වුණා කියලා C4 වල photorespiration අඩුවීමක් වැඩිවීමක් වෙනවද? C4 වල අඩු වෙන වැඩි වෙන photorespiration කියලා එකක් නැහැ නේ ළමයි. Photorespiration is not a matter in C4. It is totally absent in C4. ඒ නිසා hot sunny වුණා කියලා cold අරම වුණා කියලා ළමයි C4 plant එකක photorespiration වැඩි වුණා අඩු වුණා කියන්න බෑ. මොකද වැඩි වෙන්නවත් අඩු වෙන්නවත් C4 වල ඒක නැහැ. හරි ආන්සර් එක එන්නේ කොහොමද? Fifth answer increase in both species. එහෙම නැහැනේ. Fourth answer increase in maize. ගන්න බෑ. Third answer increase in rice little effect on maize. උත්තරේ 3. ඒක තමයි ගන්න වෙන්නේ. උත්තරේ 3 little effect. බලපෑමක් නැහැ කියන අදහස තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉක්මනට යමු ඉස්සරහට. ඉක්මනට යමු. Question number 25. H1 and H2 are two plant growth substances. H1 and H2 මේ හැම ෆිගර් එකක්ම ගෲප් එකට දානවා බෝඩ් එකේ දාපුවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා ඒ ළමයි දාන්න ඔයත් දාන්න මත් දාන්න. හරි. ඒ නිසා ඒවා සේරම එකතු කරගෙන ඩිස්කෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රශ්න 4 ඉවර වෙන්න පිළිවෙලද කියලා ඉක්කවා. උත්තර ටික කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට ළමයි ඉච්චර වෙලාවක් නැහැ. පැයෙන් ප්‍රශ්න 40ක් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. මට බයෝස් කෙනෙක්ම කියලා දෙනවා පැයකමාරින් ප්‍රශ්න 50ක් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කතා කරන්න බෑ. තේරෙනවද? ආගන්න බිරියානි එකක් විනාඩි 5න් කන්න පුළුවන්ද එහෙම? කන්න බෑ. ඉතින් අර හපන්න නැතුව තමයි කුකුල පිටින් ගිලින්න වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙම කරන්න බෑ. හරි. එන්න වැඩේ. හොඳට බලන්න ආයෙත් growth hormones තියෙන්නේ. H1 and H2 are two plant growth substances. Following observations were made when these substances were added to a tissue culture medium. හොඳට අහගන්න. tissue culture කතා කරලා මේක ගන්න එපා. tissue culture තාම කතා කරලා නැහැ. tissue culture medium කියලා ළමයි අපි ජෙල් එකක් හදනවා. මේ වගේ petri dish එකක නැත්නම් මේ වගේ container එකක අපි හදනවා ජෙල් එකක්. මේක applied biology වල තියෙන්නේ. tissue culture. ඔයාලා O levels වල grade 10 grade 10 ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. O levels local syllabus වල. හරි. tissue culture medium එකක් හදලා අපි මේකට දානවා පොඩි tissue එකක්. තේරුණාද? මේ tissue එක දැම්මට පස්සේ ළමයි tissue එක grow වෙලා tissue එකකින් අලුත් plants හැදෙනවා. මේ tissue culture medium එකේ තියෙන gel එක හදද්දී අපි plant growth hormones එකතු කරන්න ඕනේ. cytokinin වගේ ඒවා auxin වගේ ඒවා එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අදාළ roots ඊට පස්සේ shoots develop වෙන්නේ. හරි? ඔන්න අහගන්න. when both H1 and H2 were added, they induced callus formation. Callus formation. They induced callus formation. හොඳට අහගන්න. දැන් මොකද්ද මේ callus formation කියන්නේ? callus formation කියන්නේ ළමයි cell division. cell division කොහොමද කියන්නේ?
H1 H2 එකතු කරාම කැලස් ෆෝමේෂන් සෙල් ඩිවිෂන් වුණා කියලා කියන්නේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. ළමයි කැලස් කියන්නේ නේ. දැන් ඔයාලා ටිෂු කල්චර් ඉගෙනගෙන නැහැ. නමුත් මේ පේපර් එකට මේ ප්‍රශ්නේ දැම්මේ ටිෂු කල්චර් දන්නේ නැතුව ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. තේරෙනවද මේ බලන්න? ඔයාලා ටිෂු එක. මේක ළමයි මයික්‍රොසිස් එක ඩිවයිඩ් කරලා. අන්ටිපොටෙන්ෂියල්ස් එකේ ටිෂු and callus cell එක තැනකින් මේක අල්ලන්න පුළුවන් ලේසියෙම හරි ටිෂු කල්චර් knowledge එක අවශ්‍ය නැහැ මේක කරන්න when only H1 was adventitious adventitious roots ඔතනින් අල්ලන්න ගියේ adventitious form like when only callus formation occurred and based on this information H1 and H2 are ළමයි key point එක මෙන්න මේක ටිෂු කල්චර් මීඩියම් එකක් හදලා තිනවා H1 H2 හෝමෝන්ස් දෙකම දාලා මේ වගේ මේකට දාපු ටිෂුස් වලින් මේ වගේ සෙල් මෑසස් හැදිලා තියෙනවා හෝමෝන්ස් දෙකම දැම්මහම H1 දැම්මහම රූට්ස් හැදිලා තියෙනවා ඇඩ්වෙන්ටිෂියස් රූට්ස් පැහැදිලිද H2 දැම්මහම කැලස් එකක් හැදුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා මෙන්න මෙතනින් අල්ලන්නේ ඔය ලොකෝට හිතන්න එපා මෙන්න මෙතනින් අල්ලන්න පැහැදිලිද ඇඩ්වෙන්ටිෂියස් රූට්ස් හදන්නේ කවුරු හින්දාද ඔක්සින් පැහැදිලිද අහගන්න මොනවද ඇඩ්වෙන්ටිෂියස් රූට්ස් කියන්නේ leaves වලින් roots හැදුනොත් adventitious stems වලින් roots හැදුනොත් adventitious පැහැදිලිද ආගන්තුක මුල් කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ roots හැදෙන්නේ නැති තැන් වලින් හැදෙන roots අපි කියන්නේ adventitious roots ඔයාලා හිතන්න මම leaf එකක් අරගෙන leaf එක කෑලි වලට පොඩි කෑලි වලට කපලා tissue culture medium එකට දැම්මොත් ළමයි ඒ leaf එකේ කෑලි වලින් එනවා roots adventitious roots so exactly H1 should be auxine මේ තියෙන auxine H1 is auxine ළමයි H2 අනිවාර්යයෙන්ම සයිටෝකයිනින් වෙන්න ඕනේ. සෙල් ඩිවිෂන් ස්ටිමුලේට් කරන අනිත් එක්කෙනා සයිටෝකයිනින්. පැහැදිලිද? හරි H1 ඔක්සින් H2 සයිටෝකයිනින්. ආන්සර් එක second answer. Second answer. And question number 26. හදිසි වෙන්න එපා කලබල වෙන්න එපා කරගෙන යමු. Question number 26. බලන්න මේ පැත්ත. Pressure potential and solute potential values in xylem of the shoot and leaf mesophyll cells are given in the following table in kilopascals. Which combination would represent the movement of water from shoot xylem to leaf mesophyll? මේ බලන්න. Xylem mesophyll තමයි water movement එක වෙන්න ඕනේ. Xylem to mesophyll බලා ගන්න. Xylem එකේ ඉඳලා mesophyll වලට water යන්න ඕනේ. එහෙනම් ළමයි මේකේ අවශ්‍යතාවය should be greater than water potential of mesophyll. අර ඉතින් මාර ලේසි ප්‍රශ්නයක් නේ. solute potential, pressure potential දීලා තියෙනවා නම් මේක හදන්න බැයිද? මේ බලන්න පළවෙනි එක. බලන්න. psi p psi s කියලාවත් දාන්නේ කෙලින්ම values දෙක sum කරන එකයි කරන්නේ. හරි. ඔන්න බලන්න පළවෙනි එක. xylem එක ගැන දීලා තියෙනවා. 80යි minus 1200 value එක minus 1120 පැහැදිලි නේද සරල අදහස් තේරෙනවද solute potential pressure potential sum කරාමනේ water potential එන්නේ ඉස්සෙල්ල 100 minus 1100 minus 1000 වැඩි කාගෙද ළමයි water potential එක වැඩි mesophyll වල වැඩි පැහැදිලිද ඒක හරියන්නේ නැහැ දෙවෙනි එක කාප ඉක්මනට අපිට ලිමිට් minus 70 with a minus 1000 හරි third one minus 1050 fourth answer plus
1050 berarti kan minus 1125 ya, 100 atau minus 1025 පැහැදිලිද මම ළම මේ කරේ water potential calculate කරන එක හරි සරල අදහස psi p psi s හරි මම for an example එක තැනක් ගන්නම් psi s දීලා තියෙනවා minus 1120 psi p දීලා තියෙනවා 70 එතකොට මේ දෙක සම් කරාම එන්නේ minus 1050 පැහැදිලිද එහෙමයි මම මේ values ගත්තේ ඒක සරල දෙයක් නේ තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් තියෙන හරි එතකොට ළමයි මේකේ සයිලම් එකේ water potential එක වැඩි වෙන්න ඕනේ කොතනද answer එක minus value එක අඩු තැන මෙන්න සයිලම් එකේ water potential එක වැඩි වෙන්න තේරෙනවා minus value එක අඩු තැන උත්තරේ 4 fourth answer 27 27 question එකට එන්න which of the following groups of animals showed segmentation first in the evolutionary history මුලින්ම segmentation පෙන්වුවේ කවුද හොඳයි හිතන්න මම ටික කවුද මුලින්ම segmentation පෙන්වුවේ මට කියන්න මුලින්ම segmentation පෙන්වුවේ කවුද කියනවා ඉස්සෙල්ලාම ඇන්ලීඩා පැහැදිලිද මුලින්ම segmentation පෙන්වන ඇන්ලීඩා මේ පැත්ත බලන්න මේ පැත්ත බලන්න Nidaria absent, Platyhelminthes absent, Nematode absent, Annelida present, Mollusca absent, Arthropoda present, Econometa absent, Chordata present. පැහැදිලිද මුලින්ම පෙන්වන්නේ Annelida කවුද මෙතන Annelida leech උත්තරේ පහ දැන් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අප්පා ඩයිනෝසර්ස් මාර පරණයි නේද මේ සීයල වගේ නේද ඩයිනෝසර්ස් කියලා ගහන්න එපා ඩයිනෝසර්ස් කියන්නේ මොකද්ද ළමයි Chordata පැහැදිලිද කතාව තේරෙනවද හරි ඩයිනෝසර්ස්ලා ඉන්නකොට ඒ වතු වලත් ලීචස්ලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කැලේ. පැහැදිලිද මං කියන එක. ඒ නිසා හුඟක් පරණ මෙතන ලීච්. කාටිලේජනස් ෆිෂ් කියන්නේ කවුද? කෝඩේටා. ඩයිනෝසර්ස් කෝඩේටා. ස්කෝපියන් ආත්‍රොපෝඩා ළමයි ලීච් එන්නේ 28ට යන්න. ඉක්මනට 28 28 question. වතුරපු පස්සේ වැට ගොඩයි. හරි. දැන් ඔයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. නැතුව මේ ගමන යන්න බෑ. තේරෙනවද? මේ ගමන යන්න බෑ මහන්සි වෙන්න ඕන හොඳටම ඒ මහන්සි වෙන්න ළමයි මේ කම්මැලි වෙන්න එපා තමන් ගැන දුක හිතන අනේ මං උදේ ඉඳලා අද ඉස්කෝලේ එහෙම බෑ පැහැදිලිද හරි ඔයාලා හිතන්න මම ළමයි ඉරිදට වැඩ පටන් ගන්න පාන්දර 3ට තේරෙනවද 3 ඉඳලා එක ක්ලාස් එකක් හත් කරනවා ළමයි තේරෙනවද හරි ඩුබායි ඉන්න ළමයෙකුට කරන උදේ ළමයි කීප දෙනෙකුට කරන උදේ ඉඳලා 3 ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ක්ලාස් එක තියෙන තියරි එක 7:30 12 වගේ වෙනකන් කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාව යනවා. තේරෙනවද? ඊළඟට 1 ඉඳලා 5 වෙනකන් තව එකක්. 6 ඉඳලා මෙතන තව එකක්. තේරෙනවද? ගෙදර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. තේරෙනවද? හරි. මම කියන තේරෙනවද? නිින්දක් නැහැ. හරි. ගෙදර ගිහලා රෙකෝඩින් එකක් හදනවා. නැත්නම් එහෙම තමයි වැඩ කරන්න ඕන. තේරෙනවද? හරි බලන්න මේ පැත්ත. හැමෝම බලන්න මේ පැත්ත. හරි බලන්න 28 එන්න 28 which of the following features is not true for gymnosperms කවුද gymnosperms ලා දන්නේ නැහැ කියන බලන්න cycus Cycadophyta Coniferophyta Gnatophyta පැහැදිලිද Cycadophyta කියන්නේ cycus pinus cycus Cycadophyta cycus Coniferophyta pinus ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් Gnatophyta netum පැහැදිලිද සරල අදහසක් තියෙන්නේ අනිත් they are distributed in temperate countries always as well as tropical countries temperate කියන්නේ සෞම්‍ය කලාපික පැතිවලක් තියෙනවා tropical කියන අපේ වගේ රටවල් වලක් තියෙනවා අපේ රටේ තියෙනවා කියලා අපි දන්නව නේද temperate countries වල තියෙනවා ළමයි පැහැදිලිද අපි කතා කරනවා ළමයි ලෝකේ තියෙන ecosystems biomes කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ecosystems වල ළමයි එක ecosystem එකක් තියෙනවා northern coniferous forest කියලා north pole එක ළඟ තියෙන northern coniferous forest පැහැදිලිද හරි මේ වගේ cone shape shoots තියෙන
ප්ලාන්ට්ස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ නිසා ඒක ළමයි ඕකේ ලෝකේ හැමතැනම ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒක හරි ගන්න පුළුවන් සරලයි. Second one, trees of all species are unisexual. සයිකස් ගැන unisexual කියලා අපි දන්නවා. ඇයි? සයිකස් වල මේල් ප්ලාන්ට් ෆීමේල් ප්ලාන්ට් කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේල් ප්ලාන්ට් එකේ මේල් කෝන් එක, ෆීමේල් ප්ලාන්ට් එකේ ෆීමේල් ක්‍රවුන්. megasporophyll bears several ovules. ඔන්න අපි දැන් මේකට මේ සයිකස් වලින් තමයි උත්තර හොයන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ බලන්න. සයිකස් තමයි. ඔන්න බලන්න. ෆීමේල් ප්ලාන්ට් එක සයිකස් වල ෆීමේල් එක. ෆීමේල් ක්‍රවුන් එක මක්කයි මම ලස්සන ෆොටෝස් පවා දාලා තියෙන දවස්වල. හරි බලන්න. megasporophyll bears several ovules. Correct. Fourth answer. Megasporangium encloses only one female gametophyte. Shh. Ovule දානම් බැලුවා. Megasporangium encloses only one female gametophyte. ළමයි තේරෙනවද මේක? female gametophyte හද. ඔය විදිහට නේද අපි අඳලා කතා කරලා තියෙන්නේ. අපි cells ඔය විදිහට කතා කරලා තියෙනවා ළමයි. Fifth one. Female gametophyte bears several archegonia. female gametophyte එකේ archegonia several large number එකක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? උත්තර පහම හරි. තේරුණාද කතාව? උත්තර පහම හරි. දැන් මේ උත්තර පහෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් උත්තරේ මොකක්ද? second answer එක බලන්න. trees of all species are unisexual. පැහැදිලිද? මේ බලන්න development plant type එක මොකක්ද? anthophyta. anthophyta වලවත් හැම plant එකක්ම unisexual. නෑ සමහර plants තියෙනවා bisexual. අර එකම මලේ ළමයි තියෙනවා ළමයි anthophyta වල genders දෙකම. එකම plant එකේ තියෙනවා female flowers male flowers. පැහැදිලිද? ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ trees of all species are unisexual කියන්න. මොකද අපි දන්නේ ළමයි කවුරු ගැන විතරද? සයිකස් ගැන විතරයි. උත්තරේ දෙක. 29. 29. Which of the following animals has a closed circle system without a heart? එකයි නේ මේට උත්තරේ sea urchin. ඇති දෙයක් නෑ. Sea urchin. Answer එක first one. without a heart. අද දවස් එක කල්පෙක්ෂන් දෙක තුනකට කලින් තුන ක්‍රමයට ආවම හරි. Answer එක 30. යන් ඉක්මනට. 30. යන්න ලංකා ඉවසයින්ද? ප්‍රශ්න 11ක් තියෙනවා තව කතා කරන්න. 30. ඔතන අපි ෆංගයි ප්‍රශ්නයක් අයින් කරාද? ෆංගේ ප්‍රශ්නේ නම්බර එක කීයද? ක්වෙක්ෂන් නම්බර් එතෙන්ද? හරි එන්න. චනාර කීයද ක්වෙක්ෂන් නම්බර එක? 10. ඒකට ඕල් දෙන්න අද. පොඩි error එකක් තියෙන එක රිවර්ස් කරන්න බෑ. ඕල් දෙන්න. I am quite disappointed with that error. ඒකට ඕල් දෙන්න. ඒක පේපර් එකේ මාක් කරගන්න ඕල් කියලා. පේපර් එකේ මාක් කරගන්න ඕල් කියලා. හරි නේද? හරි. පේපර් එකේ ඕල් කියලා මාක් කරගන්න. මම ඒ ගැන disappointed. හරි. එන්න වැඩේට. මම දෙන්න හිතාගෙන හිටපු දේ එතන පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. question number 30. 30. තමයි බලා. හා 6 පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඉක්මනට යන්න. Which of the following statements regarding the events taking place at prophase 1 of meiosis is correct? Prophase 1. අද මේ question එක මීට කලින් ඇවිල්ලා තිබ්බා. Chromosomes become clearly visible under microscope after staining. Clearly visible කියලා තියෙනවා. Second one,
bivalent මොකද්ද bivalent කියන්නේ? bivalent කියන්නේ මොකද්ද? homologous chromosome pair කියන එක. A bivalent consisting of 4 DNA molecules bound by protein is formed. Correct. මේ පැත්ත බලන්න. මේ පැත්ත බලන්න. මේ පැත්ත බලන්න. න්यूක්ලියස් එක දුවනවා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් බලා ගන්න බෑද ඔයාලට? පුළුවන් නේ. හරි homologous chromosome pairs බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ second answer යන්න ඉක්මනට මාත් එක්ක කරන්න ඕන වැඩේ. A bivalent consisting of 4 DNA molecules bound by proteins is formed. Protein එක histone නේ. ඒක සරලයි. Third answer. Crossing over take place between homologous chromosomes. Correct. Fourth answer. Chromosome move towards the center of the nucleus and arrange in a plane. ළමයි එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝපේස් එකේ උත්තරේ 4. Fourth answer. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. කොහෙත්ම කිසිම පේස් එකක වෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද්ද කියන්නේ? Chromosomes move towards the center of the nucleus and arrange in a plane. ළමයි ප්‍රෝපේස් එකේ නියුක්ලියස් එකක් හොයාගන්න බෑ. මොකද ළමයි නියුක්ලියර් එන්වලොප් එකත් මියොසිස් වල බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා යනවා. පැහැදිලි? එහෙම කතාවක් නෑ. 31 යන්න ඉක්මනට 31. 31. Which of the following person description combination is incorrect? ඉක්මනට යන්න මාත් එක්ක. ඉක්මනට යන්න. We take a taxonomist who introduced kingdom Protista into classification. මේ පැත්ත බලන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඉක්මනට විනාඩි 2. ළමයි මෙතන හොඳට හිතන්න. මුලින්ම එන්නේ ළමයි ඇරිස්ටෝටල් කරපු දේ තමයි plants animals කියලා classify කරා animals ලව තව තව classify කරගෙන ගියා. simply මම මේ කියන්නේ. Theophrastus student මොකද කරේ? plants classify කරා annual perennial biennial then trees shrubs herbs මේ විදිහට classify කරා. then ඇඩ්වාන්ස් තරකට මේක ගෙනාවේ ටැක්සනමි එකක් දුන්නා. හරි එයාගේ ටැක්සනමි එකේ තියෙනවා මොනවද? කින්ඩම් අපේ තියෙන ඩොමේන් කින්ඩම් ෆයිලම් ක්ලාස් ඕඩර් ෆැමිලි ජීනස් ස්පීෂීස් නේ. ලිනේස් ගේ ළමයි ටැක්සනමි එකේ ළමයි ලෙවල්ස් ටික මතක තියෙනවා ටැක්සා ටික. කින්ඩම් ක්ලාස් ඕඩර් ජීනස් ස්පීෂීස්. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ආ කින්ඩම්ස් දෙකකට ක්ලාසිෆයි කරා මොනවද කින්ඩම්ස් දෙක? plants animals එච්චරයි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ තව කාලයක් යනකොට ඒකට ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? plants animals නොවන microorganisms ලා ඉන්නවා. එයාලව දාන්න මේ ස්ටාර්ගෙන් කින්ඩම් එක හැදුවා. ඊළඟට එයා තව ටැක්සනමි දුන්නා. island. කාලයක් යනකොට ළමයි ආවා. විටේක. ඒක 5 kingdom classification මොනවද kingdoms පහ? විටේක තමයි හොයාගත්තේ prokaryotic eukaryotic scene එක. හරි යා ප්‍රෝකැරියෝට්ස් ලව දාලා හැදුවා මොකද්ද මොනෙරා කියලා කින්ඩම් එකක්. යූකැරියෝට්ස් දැම්මා කින්ඩම්ස් 4කට ප්ලාන්ටේ ප්‍රොටිස්ටා ඇනිමාලියා ෆංගයි. ඊට පස්සේ අපි හේකල් කිසි බලන්න සෝරි අටුබුක්ස් කිසි ගන්නවා. ඔන්නෝමයි සිද්ධිය වෙලා තියෙන වේගෙන් බලාගමු හරි. හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. විටේක ටැක්සනමික් who introduced protista. ළමයි එක කරේ හේකල්. පැහැදිලිද? හේකල් ඉස්සරහට ලියන්න හේකල්. first answer එකට ඉස්සරහට ලියන්න හේකල්. Linnaeus person who introduced hierarchical system of classification. Correct. Haeckel person who introduced the taxon phylum. Correct. Woos taxonomist who introduced kingdom Monera. වැරදි. fourth answer එක වැරදි. Woos ළමයි Monera කියලා එකක් දුන්නේ නැහැ. Monera කියන එක දුන්නේ විටේක. ඉස්සරහින් ලියන්න ළමයි fourth answer එකේ විටේක. fourth answer එකේ ලියන්න විටේක. fourth answer එකේ ලියන්න විටේක. Fifth one, Theophrastus, first person to classify plants into trees, herbs and shrubs. That's okay. අපේ incorrect statements තියෙනවා දෙකක් මොනවද? First one and fourth one. First one, fourth one. උත්තර දෙකම වැරදි. First one, fourth one. First one, fourth one. අපිට ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් ඊළඟට තියෙන්නේ. හරි? ඉක්මනට යන්න. ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්න ඉක්මනට යන්න. 32. එන්න ඉක්මනට 32. මට විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න. ප්‍රශ්නයක් යන්න පුළුවන් නේද? හරි. ඉන්න පුළුවන් නේද චනරා? හා එන්න වැඩේට එන්න ගෙම්මෙන් 30.
Which of the following is incorrect regarding activation energy of reaction? Kinetic chemistry කතා කරනවා අපිට. When the products වෙනකොට they should absorb some sort of energy. This is we call activation energy. The enzymes වලින් මොකද කරන්නේ? මේක අඩු කරනවා. අපේ reaction එකක් speed up කරන්න පුළුවන් without applying enzymes but with another type. But වෙන දෙයක් කරලා පුළුවන් අපිට reaction එකක් speed up කරන්න කොහොමද? heat කරලා. එතනදී ළම activation එක අඩු කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ මොකද්ද? ඒක supply කරන එකක් කරන්නේ. හරි? ලියන්න බලන්න answers වලට යන්න. අපි ඉල්ලන්නේ incorrect regarding activation energy. Activation energy is the energy supplied by an enzyme. ළම supplied by an enzyme වැරදි. underline කරන්න supplied by an enzyme. enzyme එකක් activation energy එකක් දෙන්නේ නැහැ. Activation energy is released as a result of reaction. ළමයි released absorbed. Absorbed. underline කරන්න released කියන වචනේ. Third answer. Supply of activation energy is needed for any reaction to take place. Hari. Uttere hari. Third one. Fourth one. Amount of activation energy of a reaction is altered by an enzyme. Correct. Adu karna, alter karna, venas karna, decrease karna, reduce karna. Fifth one. For some reactions, activation energy can be supplied by heat. Correct. Incorrect statements tina dekak manod. First one and second one. 33. 33. Invalidated. Which of the following is incorrect regarding cyclic phosphorylation? මේ පැත්ත බලන්න. දැන් කතා කරන්නේ ළමයි පළවෙනි MCQ 5 ඇතුළේ තිබෙන නේද cyclic phosphorylation? මොකද cyclic phosphorylation කියන්නේ? Cyclic electron flow. යම් වැඩේට. It occurs in all chloroplasts. හරි මේ බලන්න. දැන් අපි මේ පේපර් එකේ කතා කරලා තියෙනවා මේ පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි කියන්න හේතුව මොකද්ද වැරද්ද? cyclic electron flow එක හැම chloroplast එකේම වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැත්තේ කාගේද? bundle sheath. ඉස්සරහට යන bundle sheath. C4 වල bundle sheath. bundle sheath එකේ වෙන්නේ නැහැ. It does not occur in cyanobacteria. උත්තරේ ළමයි එකනේ. Incorrect කියලා අහන්නේ. It occurs in all chloroplasts. First one is incorrect. Second one, it does not occur in cyanobacteria. ලොකු අදහසක් නැහැ. It is associated with photosystem 1. Okay. It is believed to have evolved before non-cyclic phosphorylation. අපි ඒකෙන් ලොකු අදහසක් නැහැ. පැහැදිලිවම වැරදි උත්තරයක් තියෙනවා. මොකද්ද? First one. යන්න 34. 34 ඉක්මන් කරන්න. 34. 34. Which of the following descriptions are correct regarding plant cork layer? මේ බලන්න. මේ බලන්න. 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 මේ කෝක් එක හැදෙනකොට මොකද වෙන්නේ? කෝක් එකට එලියන් තිබ්බ ටිෂු එක මොකද්ද මුලින්? කෝක් එකට එලියන් මුලින් තිබ්බ ටිෂු එක මොකද්ද? එපිඩර්මිස්. එපිඩර්මිස් එක රිප්ලේස් වෙනවා. පැහැදිලිව අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉන්න මොනවත් කරන්න එපා. ළමයි in the cork they are loosely arranged. මොනවද කියන්නේ? lenticels gas exchange එක කරන්නේ lenticels. ළමයි cork cells mature වෙනකොට deposit වෙනවා chemical එකක්. ඒ chemical එක ඔයාලා බලන්නේ තැන් දෙකක plant body එකේ. එක තැනක් තමයි Casparian strip. අනිත් තැන තමයි cork එක. cork එක mature වෙන්න deposit වෙනවා suberin. suberin deposit වුණාට පස්සේ ළමයි cork එක water impermeable වෙනවා. dead වෙනවා. පැහැදිලිද? suberin තියෙනවා ළමයි cork එකේ. හරි සරල කතාවක්. හරි. cork cambium එක හදන්නේ cell layers ගොඩක් තියෙනවා. outermost cell layers කීපේ outermost tissue එක secondary stem එකක නැත්නම් root එකක මෙයා replace කරන epidermis එක lenticels බලා ගන්න පුළුවන් gas exchange එකට suberinized වෙනවා ළමයි mature වෙනකොට dead cells තමයි තියෙන්නේ එතකොට. හරි. එතකොට ළමයි මෙයා water impervious. හරි. desiccation නවත්තනවා. හරි. pathogens ලගෙන් animals ලගෙන් protect කරනවා. හරි ලස්සන කතාවක් තියෙන යන්න බලන්න answers වලට. This is present in stems and roots of angiosperms and gymnosperms. ළමයි gymnosperms ලගේ secondary growth එක වෙනවද? වෙනවා. ඒ නැත්තේ.
secondary growth එක වෙන්නේ කාගෙද කියලා අහද්දි අහගන්න. දැන් මගේ paper class වල ඉඳලා තියෙනවා ඔයාලා. අපි අහලා තියෙනවා secondary growth occurs in all woody gymnosperms and some dicots. අන්න එහෙමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. හරි. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඒ නිසා ළමයි secondary growth මේ gymnosperms ලගේ නැත්te එක භාණ්ඩය මොකද්ද? secondary xylem එකේ vessel elements නැහැ. softwood කියලා කියන්නේ ළමයි first answer correct. ඒ හරි. This is formed by vascular cambium වැරදි. This is located outside primary and secondary phloem. ළමයි secondary phloem එකට primary phloem එකට එළියෙන් තමයි outermost නේ ළමයි වැරදි. sorry හරි. හරි A හරි C හරි. D cork cells contain storage starch. starch store කරනවද නැහැ එහෙම දෙයක් කරන්නේ. මේ බලන්න. cork එක නෙමෙයි නම් කවුද starch store කරන්නේ? cork එකට ඇතුලෙන් තියෙන කවුද? cork එකට ඇතුලෙන් තියෙන cortex එක. cortex එකයි මේ වැඩේ කරන්නේ. starch store කරන්නේ. mature cork cells are dead cells. correct. answer A C E. first one. ACE. අපෙන් ඉල්ලන්නේ correct ඒවා. first one. 35. එන්න වැඩේ. 35. Selaginella is, sorry, 35. Morphology of a plant cell after immersing in a solution named A is shown below. Select the correct statement. මේ බලන්නකො සරල දෙයක් නේ. Figures දැක්කම බය වෙන්න එපා. මේ වගේ සෙල් එකක් තියෙනවා. හරි සරලයි. මම සරලවන්නේ. මේ වගේ සෙල් එකක් තියෙනවා. හරි. You can see the protoplasm like this. මේ වගේ protoplasm එකක් තියෙනවා. You can see the central vacuole like this. But after immersing in a liquid, see, ඔයාලා හොඳට clearly observe කරන්න. හරි පැහැදිලිව බලන්න. නිදහස් මනසකින් බලන්න. You can see the cell has expanded. Cell එක expand වෙලා තියෙනවා. And even the vacuole, you can see even the vacuole. Vacuole එක බලන්න. Vacuole එකත් තමයි expand වෙලා තියෙන්නේ. So what has happened? තේරෙනවද? solution එකට වඩා cell එකේ water potential එක අඩුයි මුලින්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා තමයි endosmosis වලින් water ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Water potential of the solution A is lower than that of the cell. Solution A cannot be water. ළමයි solution A දැන් පළවෙනි එක වැරදි පැහැදිලිනේ. solution A water වෙන්න බැයිද? පුළුවන්. දැන් ඔය solution A කියන එක water වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මේ එළියට කෙනෙක් pure water මොනවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය liquid එකක් නේ තියෙන්නේ. හරි. Third one, pressure potential of solution A is lower than that of the cell. අපි දන්නේ මෙච්චරයි. ඒක විතරයි අපි දන්නේ. හතරක් ගන්න දැන් අපි පෙරෝනට සෙල් water මේක අදහස් water potential of cell is water potential of solution. ඔන්නෝක තමයි අපි දන්නේ දෙක. ෆිගර් එක එළියට ගන්න output එක ඒක. පැහැදිලිද? එතකොට පළවෙනි ආන්සර් එකේ කියන්නේ යකේ අනිත් පැත්තනේ. Water potential of solution is lower than the cell කියලා කියන එක වැරදි. දෙවෙනි එක solution A cannot be water ඒකත් වැරදි. එහෙම වෙන්න බෑ. solution A ළමයි water වෙන්න පුළුවන්, cream soda වෙන්න පුළුවන්, ginger beer වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? කතාව තේරෙනවද? ඒක අපිට water වෙන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. තේරෙනවද මම කියන එක? හරි water වෙන්න හොඳටම chance එක තියෙනවා. තේරෙනවද? හරි third one. Pressure potential of solution A is lower than that of the cell. මේ පැත්ත බලන්න. මේ පැත්ත බලන්න. cell එකේ potential එක හැදෙන්නේ කොහොමද? potential. Solution එකේ හැදෙන්නේ කොහොමද? Step potential plus pressure. හොඳට හිතන්න මම third answer එක පැහැදිලි. පැහැදිලිද? දැන් ළමයි සෙල් එකට වඩා සොලියුෂන් එකේ water potential එක වැඩි වෙලා තියෙන තේරුම් ගන්න මොකක් නිසාද? මෙන්න මේ positive component එක වැඩි හින්දා. පැහැදිලිද? හරි ඒ නිසා third answer එක ළමයි incorrect. තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. fourth one.
pressure potential of the cell has decreased after immersion in the solution. ළමයි මේ solution එකේ ගිල්ලුවාම pressure potential එක අඩු වෙලා දිනවද cell එකේ? නෑනේ ළමයි මේ බලන්න cell එක ඇතුළට වතුර පිරෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? pressure potential එක වැඩි වෙනවා. වතුර පිරෙන්න මෙන්න cell membrane එක ගිහිල්ලා cell wall එකේ press වෙනවා. press වෙන්න මොකද වෙන්නේ? cell එක මත ඇති වෙනවා protoplasm එක මත pressure potential එකක්. පැහැදිලිද? fourth answer එකත් incorrect. Incorrect. Fifth one. Water potential of the cell is equal to the solute potential. මේ පැත්ත බලන්න. cell එකේ water potential එකයි solute potential එකයි සමානයි. මොකක්ද ඒ කතාව? මේ පැත්ත බලන්න. අය answers ටික අපි කලබලයක් නැතුව මුලින් ඉඳලා බලමු. මුලින් ඉඳලා බලන්න කලබලයක් නැතුව. අපි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ cell එක ඇතුළට වතුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? කලබලයක් නැතුව බලන්න. cell එක ඇතුළට වතුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට first answer එකේ කියනවා water potential of solution A is lower than that of the cell. වැරදිනේ. Second one, solution A cannot be water. Solution A water වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? එහෙම logic එකක් හදන්න බෑනේ අපට. මොකද cell එක ඇතුළට එළියෙන් වතුර ආව නම් එළිය තිබ්බේ water වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක වැරදි. Third one, pressure potential of solution A is lower than that of the cell. හරි? pressure potential of the solution. Solution එකේ pressure potential එක අඩුයි කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? solution එකේ pressure potential එක අඩු වුණොත් එහෙම ඔයාලා තේරුම් ගන්න මේ positive component එක අඩු වුණොත් එහෙම හරි water potential එක අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? ඒක වෙන්නත් බෑ. Fourth one, pressure potential of the cell has decreased after immersion. ළමයි cell එක ගිල්ලුවට පස්සේ තේරුම් ගන්න. හරි cell එක ඇතුළට වතුර එන්න pressure potential එක වැඩි වෙනවා cell එකේ. පැහැදිලිද? ඒක තේරෙනවද? තේරෙනව නේද? හරි. අන්තිම උත්තරේ water potential of the cell is equal to solute potential. දැන් ළමයි පස්වෙනි ආන්සර් එකට එන්නකො. water potential equal pressure plus solute pressure is zero. water potential එක සමාන වෙනවා. pressure potential එක 0 වෙන්නේ මොන වගේ cell එකකද? flaccid cell එකක. බලන්න ළමයි හොඳට බලන්න. ඔය පළවෙනි cell එක බලන්න. පළවෙනි cell එක. ළමයි ඔයාලට පේනවද මේ flaccid cell එකක්ද තියෙනව උතන? නෑනේ ළමයි. තේරෙනවද? ඔය ඇතුලේ තියෙන ළමයි vacuole එක ඈ. cytoplasm එක එහෙම නෙමෙයි. vacuole එක තියෙන ඇතුලේ. තේරෙනවද? flaccid cell එකක් නෙමෙයි තියෙන ළමයි ඒකත් incorrect. පැහැදිලිද? මේක all කියලා තමයි දෙන්න වෙන්නේ. all. correct statement එකක් නෑ. කතාව තේරෙනවද? dream big වැඩේ තේරෙනවද? girls එක. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? කියන්න. හතරවෙනි එක. pressure potential of the cell has decreased after immersion in the solution. pressure potential එක අඩු වෙන්නේ කොහොමද immerse කරාට පස්සේ? අපිට පේනනේ වතුර පිරලා නේද තියෙන්නේ cell එක ඇතුළට. cell එක ඇතුළට වතුර පිරෙන්න මොකද වෙන්නේ? cell එක ඇතුළට වතුර පිරෙන්න cell wall එක මත ඇති කරන press එක වැඩි කරනවා. ඒතකොට යා return එකට දෙන wall pressure එක වැඩි කරනවා. ඒතකොට pressure potential එක එන්න වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? හරිද? මෙතන බලන්න අපිට උත්තරයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. පස්වෙනි උත්තරේ මාක් කරන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී pressure potential එකක් නැතුව තිබිලා පස්සේ water enter වෙනකොට pressure potential එක generate වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? උත්තරයක් හරිම විදිහට ගන්න නෑ මේකේ. හරි? අපි fifth answer එක දෙමු. fifth answer එක දෙමු. හරි එන්න වැඩියට. එන්න වැඩියට. 36. 36. ඒ question එක තේරිච්ච නැති ළමයි අත උස්සන්න බලන්න මට පොඩ්ඩක්. තේරිච්ච අත උස්සන්න බලන්න යන්න. දැන් මෙතන බොරුවට අත උස්සන්න එපා. තව තේරුම් නැහැ කිව්වොත් එමු තව ටිකක් තියාගන්නවා. එහෙම අත උස්සන්න එපා. තේරුණාද? හරි. 36. Selaginella is better adapted to land life compared to Pogonatum. What is the most accurate explanation for this? මේක බලන්න. Selaginella වල තියෙන Pogonatum වල නැති කෑල්ල අහන්නේ.
තේරෙනවද? සෙලජිනෙල්ලා වල තියෙන පොගනාටුම් වල නැති කෑල්ල. That is facilitating land life. First one. Selaginella has well developed xylem tissue. Correct. සෙලජිනෙල්ලා කියන ළමයි ඔයාලා දන්නවනේ වැස්කියුලර් ප්ලාන්ට් එකක් නේ. පොගනාටුම් කියන්නේ නන් වැස්කියුලර්. ඉතින් land life එකට ළමයි ඊට වඩා හොඳ adaptation එකක් මොකද්ද? Selaginella shows heterospory. හරි. ඒකත් හරි. හරියට දාන්න අපි අන්තිමට ෆිල්ටර් කරගමු. Selaginella shows heterosporous. අපි ගත්තොත් Pogonatum homosporous නේ. Sporophyte is dominant in Selaginella whereas Gametophyte is dominant in Pogonatum. ඒක නම් ළමයි හේතුවක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? Gametophyte එක dominant කියන්නේ අපි කවුරු dominant වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩි හොඳට කරගන්න ඕන. තේරෙනවද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. External water is required for the fertilization of Pogonatum. ළමයි Pogonatum ට fertile වෙන්න external water ඕනේ. අරයට ඕනද? Selaginella ට ඕනද external water? ඕනේ. දෙන්නට ඕනේ. මේ පැත්ත බලන්න. ෆර්ටිලයිසේෂන් වලට water ඕනේ නැත්තේ කාට විතරද? seed plants වලට විතරයි. හොඳට read කරන්න. දැන් මේ වැඩි ඉවර කරන්න ළඟයි. යන්නේ කොහේද කියලා බලාගෙන ඉන්න එපා. හොඳට ඔලුවට දාගන්න මේ කියන දේවල්. ෆර්ටිලයිසේෂන් වලට water ඕනේ නැත්තේ ඒ කියන්නේ ළමයි වතුරේ පීනගෙන යන්නේ කවුරු විතරද? seed plants නැති අනිත් අය විතරයි. පටල ගත්තද කියද්දි? ඔය පොගනාටුම්, නෙප්‍රොලෙපිස්, සෙලජිනෙල්ලා වගේ plants ගත්තාම seedless. එයාලා ළමයි වතුරේ පීනගෙන යන්නේ sperms water ඕනේ. seed plants වලට ළමයි water ඕනේ නැහැ. තේරෙනවද? cycas flowering plants ගත්තාම. එතකොට ළමයි මේක දෙන්නගෙම තියෙන දෙයක්. හරි. පස්වෙනි එක Selaginella spores are dispersed by air under dry conditions. මේ පැත්ත බලන්න. හතරවෙනි උත්තරේ ඉස්සරහින් ලියන්න both කියලා. දෙන්නම එහෙමනේ. හතරවෙනි උත්තරේ ඉස්සරහින් ලියන්න both කියලා. පස්වෙනි උත්තරේ ඉස්සරහිනුත් ලියන්න මොකද්ද? both කියලා. මේ බලන්න. Selaginella ගේ spores disperse වෙන්නේ dry environments වල. ළමයි මේ බලන්නකො පොගනාටුම්ගේ මෙන්න තියෙනවා කැප්සියුල් එක. මෙන්න කැප්සියුල් එක. මේ කැප්සියුල් එකෙන් ස්පෝර්ස් හැදෙන්නේ. මේ කැප්සියුල් එක බර්ස්ට් වෙලා යනවා නේද ළමයි මේ ලිඩ් එක ඕපන් වෙන්නේ ඩ්‍රයි කන්ඩිෂන්ස් වල. පැහැදිලිද? දෙන්නම ළමයි ස්පෝර්ස් රිලීස් කරන්නේ ඩ්‍රයි කන්ඩිෂන්ස් වල. ඒ නිසා ඒක සෙලජිනෙල්ලා වල තියෙන පොසිටිව් පොයින්ට් එකක් නෙමෙයි. හරි. First one is the correct statement. Second one, Selaginella shows heterospory. Selaginella shows heterospory. ළමයි ඊට වඩා හොඳම දේ තමයි first answer. හරි non vascular difference එක තමයි මෙතන තියෙන main point එක. ඒ නිසා first answer එක ගන්න පුළුවන්. 37 ඉක්මනට යන්න. ටෝච් එකක් ගන්න බලන්න. හරි. කොට අමාරුයි දෙන්නන්නේ. හරි අපිත් එහෙනම් මෙහෙම කරමු. ආගන්න. questions තියෙනවා තව 3ක් විතර ඉතුරු වෙලා. හරිද? ආගන්න. කොහොමින්ද?